Good morning, everyone. Welcome back online classes. Myself Rodda Pramila, lecturer in Commerce, Government Degree College, Siddipet. Today we are learning about one-person company. One-person company. It covers become computers first semester, first year students. The subject business organization management. Today we are all observed outside many types of businesses. What is it? Sole proprietorship, partnership, etc. Today we are learning about another type of business. What is that? One person company. One person. We observed it. The title one person company. What is the mean? Only one person. It is a company. It is a company. But company means, what is that company? So many shareholders are there in the company. But one person company means only one person. He is an manager, proprietor, whole and soul, only one person. Okay, today lot of things we are learning about it. Now we are going to meaning. What is the meaning of one person? It is a new concept. It is a new concept of one person company has been incorporated in the Companies Act 2013. Companies Act 2013. This concept is widely accepted in developed countries like UK, China, but has been introduced in India for the first time. Who is that? Who is the person? J.J. Iron Committee was set up to suggest changes in Companies Act 1956. 1956లో ఉన్న కొన్ని కండిషన్స్ని ఈ యొక్క 2013లో చేంజెస్ మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది. అది ఇట్ వాజ్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ దట్ వన్ పర్సన్ కంపెనీకి మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రతీది కూడా మార్పు చెందుతూనే ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క 1956లో ఉన్న కొన్ని నిబంధనలను మార్పులు చేర్పులు తీసుకువచ్చి 2013లో కొన్ని మార్పులు తీసుకువచ్చి వన్ పర్సన్ కంపెనీని ఓపీసీని తీసుకురావడం జరిగింది. అది ఇతర దేశాలలో అది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, కానీ మన దేశంలోకి 2013లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ విత్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ యాజ్ ఇట్స్ మెంబర్స్. ఒక్కరే వ్యక్తిగా ఉండి అది ఒక పెద్ద శక్తిగా వ్యాపారాన్ని కొనసాగించుకునే పద్ధతిని, విధానాన్ని ఏమంటున్నామంటే వన్ పర్సన్ కంపెనీగా పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క వన్ పర్సన్ కంపెనీ దీన్ని మనము ఏక వ్యక్తి కంపెనీగా పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది
కంపెనీ అంటే ఏమిటి అనుకున్నాం? ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వము, నిర్దిష్టమైన నాయకత్వము, శాశ్వతమైన మనుగడ కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీల చట్టం 1956 ప్రకారంగా ఉన్న కంపెనీల చట్టంలోని కొన్ని నిబంధనలకు సెక్షన్ 262 ప్రకారంగా కంపెనీలో ఒకే వ్యక్తి సభ్యుడుగా ఉంటూ న్యాయాత్మకమైన మరియు ఆర్థిక రుణ బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిత్వం కలిగిన సభ్యునితో నిమిత్తం లేకుండా కంపెనీకి మాత్రమే పరిమితమై ఉండేదే ఈ యొక్క 1 కంపెనీ, ఏక వ్యక్తి కంపెనీగా పిలవడం జరుగుతుంది. ద సెక్షన్ 262 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 స్టేట్స్ 1 కంపెనీ OPC means a company which has only 1 person as a member. Okay na? Next, 1 company provides the benefits of sole proprietorship and company. Providing benefits. What is the benefits? As a sole proprietor and as well as a company also. OPC is run in the same way as sole proprietorship and limiting the liability of the owner of the shares subscribed by him. Okay, all the provisions of the act applicable to a private company shall also be applicable to 1 company. Okay, 1 కంపెనీ అంటే ఇటు సొంత వ్యాపారి వలె ఉండడము, తర్వాత అదేవిధంగా కంపెనీకి కలిగిన ప్రతి ఒక్క న్యాయాత్మకమైన అన్నీ కూడా ఈ యొక్క సోల్ ప్రొపరేటర్ లాంటివి, తర్వాత కంపెనీ లాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క 1 కంపెనీకి చెందడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1 కంపెనీ. హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. An Indian citizen and resident in India can form 1 company. Who can a 1 company formed? Means only Indian citizen. ఓకేనా, ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి, ఇండియన్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, భారతదేశపు పౌరుడుగా కలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా సరే అతను ఏక వ్యక్తి కంపెనీని ప్రారంభించవచ్చును. 1 cannot form more than 1 OPC or become nominee in more than 1 OPC. ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ ఏక వ్యక్తి కంపెనీలను ప్రారంభించడానికి వీలు పడదు. ఇవన్నీ కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1 కంపెనీ, ఏ విధంగా ఫామ్ చేయవచ్చును ఒక కంపెనీని అని చూసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 member at any point of time and may have only 1 director. He is a whole and sole person. Only 1 member, only 1 director, only 1 shareholder. Okay, why it is shareholder? That person. Manager, that person. Director also that person. Okay, these are all the formation 1 company. Next, we are seeing that steps are incorporation of OPC. The number 1 step, digital signature certificate is obtained for the proposed director. ఎవరైతే డైరెక్టర్గా, ఏ వ్యక్తి అయితే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాడో, కంపెనీని ప్రారంభించాలి అని అనుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ కోసం
డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ని దానికోసం అప్లై చేయడం జరగాలి, అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. ఓకే, డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ కోసం కూడా అతను అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఉండడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటి, నెంబర్ 1 డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ సెకండ్ వన్ డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. నెక్స్ట్ ఫైలింగ్ ఫర్ సూటబిలిటీ ఆఫ్ కంపెనీ నేమ్ ఫార్మ్స్ INAC. ఓకే, టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. అక్కడ ఈ యొక్క నేమ్ కోసం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏం నేమ్ అది, కంపెనీ నేమ్. 1% కంపెనీ పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ కంపెనీకంటూ ఒక పేరు కంపల్సరిగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నేమ్. సెలెక్షన్ ఈ విధంగా కంపెనీ నేమ్ను పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎలా పెట్టుకోవాలి అంటే, ఇతరులు పెట్టిన పేరు ఉండకూడదు, వేరే వారిని అనుసరించినదిగా ఉండకూడదు, కొత్తగా ఉండాలి, అది మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి, డిఫరెంట్గా కూడా ఉండాలి, అందరికీ కొత్తదనాన్ని పరిచయం చేసే విధంగా కూడా ఉండాలి, పేరును చూడగానే ఏదో ఒక విధంగా అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా కూడా ఉండాలి నేమ్ అంటే. ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, సెలెక్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ నేమ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఫీ అండ్ స్టాంప్ డ్యూటీస్. ఓకే, తర్వాత ఆ యొక్క స్టాంప్ డ్యూటీస్కి సంబంధించిన అమౌంట్ను పే చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ స్క్రూటినీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, అది పరిశీలించిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇతను పెట్టొచ్చిన దరఖాస్తులు పరిశీలన చేసిన తర్వాత చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి దాన్ని పరిశోధించిన తర్వాత అతని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ కంపెనీ పెట్టాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ యొక్క కంపెనీ యొక్క పెడితే ఎవరెవరికి ఉపయోగాలు ఉంటున్నాయి, అతని యొక్క ధ్యేయం ఏంటి, ఉద్దేశం ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి, అతను పెట్టిన పేరేమిటి, ఏ ప్లేస్లో పెడుతున్నాడు, అతని యొక్క ఇంతకుముందు చేసిన పూర్తి వివరాలు ఏమిటి అనేవన్నీ కూడా స్క్రూటినీ చేయడం జరుగుతుంది, వాటిని పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత కంపెనీని ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది, కంపెనీకి సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ we are seeing about features of 1% company. What is that? Features 1% company, OPC of the features. Number 1, it is a private company started by 1 person. ఇది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ లాగా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఎలా అంటే ఒక 1% తోటి, ఒకే వ్యక్తితో. ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఒకే వ్యక్తితో ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. ఎలా అంటే ఈ విధంగా 1 person subscribes his name to the memorandum of association and complete with the requirements of the act in respect of registration. Next, third one, 1% company can be registered as limited by shares or limited by guarantee. ఆ యొక్క కంపెనీ రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది లిమిటెడ్ షేర్స్ తోటి. ఒకడే కదా పర్సన్, ఒకడే, అతనే ప్రారంభించుకుంటున్నాడు, అతనికి ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. తన షేర్స్ అన్నీ అతనివే కాబట్టి, ఆ షేర్ హోల్డర్ అతనే కాబట్టి, డైరెక్టర్ అతనే కాబట్టి అతని యొక్క లిమిట్లోనే ఉండడం షేర్స్ అన్నీ కూడా గ్యారంటీ లిమిటెడ్గా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ద వర్డ్స్ 1% కంపెనీ షాల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ బిలో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. వాట్ ఈజ్ దట్? ఆ యొక్క కంపెనీ పేరు చివరన బ్రాకెట్లో ఓపీసీ అనేది కంపల్సరిగా చేర్చబడాలి. ఇంతకుముందు మనం చూసుకున్నట్లుగా ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే ప్రైవేట్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఈ విధంగానే ఈ యొక్క 1% ఓపీసీకి కూడా పేరు చివరన ఇన్ బ్రాకెట్లో ఏముండాలి? ఓపీసీ 1%
కంపెనీ అనేది కనిపించాలి. ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద 1% కంపెనీ, దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, ద memorandum of association shall include the name of the other person who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, becomes the member of the company. ఒకవేళ అతనికి ఇంకొకరి నేమ్ కూడా అందులో మెన్షన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అతను దాన్ని నడిపించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫామ్ షెల్ బీ ఫిల్డ్ విత్ ద రిజిస్టర్ కంపెనీస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, లాస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఫీచర్ వీఆర్ సీయింగ్ 1% కంపెనీ హ్యావింగ్ షేర్ capital will have minimum authorized share capital of 1 lakh rupees. మినిమం 1 lakh rupees తోటి ఒక 1% కంపెనీని ప్రారంభించుకోవచ్చును. మీరు కూడా ప్రారంభించవచ్చు. 1 lakh తోటి ఒక మంచి థీమ్, ఒక మంచి పర్పస్ తోటి ఒక కంపెనీని ప్రారంభించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ relaxation available to 1% company. What is the relaxations? 1% కంపెనీకి ఉండే బెనిఫిట్స్, రిలాక్సేషన్స్. వాట్ ఈజ్? నెంబర్ 1, there is no need to prepare a cash flow statement. నగదు ప్రవాహానికి సంబంధించిన ఎలాంటివి కూడా బుక్కులను తయారు చేయాల్సిన అవసరము లేదు. నెక్స్ట్, దేర్ ఈజ్ నో నెసెసిటీ ఫర్ అన్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ టు బీ హెల్డ్. కంపల్సరిగా సాధారణ సమావేశాలను చెయ్యాలి, అందరూ రావాలి. డైరెక్టర్లు అందరూ ప్రతి ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారైనా తప్పకుండా పరచాలి అని చెప్పేసి అలాంటివి ఏవి ఇందులో లేదు. రిలాక్సేషన్, దెర్ ఈజ్ ఏ రిలాక్సేషన్. నెక్స్ట్, స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు జనరల్ మీటింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మీటింగ్. జనరల్ మీటింగ్స్ వుడ్ నాట్ అప్లై. ఇలాంటివి మీటింగ్లు, జనరల్ మీటింగ్ను లాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు. అండ్ ఓపీసీ నీడ్స్ టు హోల్డ్ only one meeting of the board of directors in each half of a calendar year, and the gap between 2 meetings should not be less than 90 days. 90 సంవత్సరాల కంటే మించి ఉండకుండా ఒక సంవత్సరంలో 2 మీటింగ్లను మాత్రం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ద యాన్యువల్ రిటర్న్ can be signed by the director and not necessarily a company secretary. Company secretary అనేది కూడా not a necessary. Next, last one, the director can sign the audited financial statement. కంపల్సరిగా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆడిటింగ్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, we are learn about limitations. What is that? 1% company. Limitations of the 1% company. Number 1, higher taxation. Number 1, what is that? Number 1, higher taxation. Higher taxation. The tax rates for companies are higher as compared to other small business. The resources of these companies are limited, but tax liabilities are more. Higher taxation. ఇక్కడ ఎక్కువ పన్నులు అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. మిగతా బిజినెస్లతో, మిగతా చిన్న వ్యాపారులతో కంపేర్ చేసి చూసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాపారానికి 1% కంపెనీకి
ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. టాక్సేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ మేనేజరియల్ టాలెంట్. లిమిటెడ్ మేనేజరియల్ టాలెంట్. An OPC may not be able to employ professional people to run such as a organization, since it may not be able to raise large sources in a competitive marketing environment. There is no need to employ talented and professional persons for competing in the marketing, but one person company has limitations of resources and may not afford to may such persons. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే టాలెంట్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే వన్ పర్సనే. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పోటీ ప్రపంచంలో మార్కెటింగ్ పోటీ ప్రపంచంలో అనేకమైన కొత్త విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటున్నాయి. కాలానికి అనుగుణంగా చాలా విధానాలు మార్పులు జరుగుతూ ఉంటున్నాయి, చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే విద్యా వ్యవస్థ అనేక మార్పులను చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి మనము ఇప్పుడు వచ్చి చేరుకున్నాము. అదేవిధంగా వ్యాపారంలో కూడా చాలా రకాలుగా ఉండడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బిజినెస్ అనేది కూడా చాలా ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ రోజుల్లో అయితే ఎవరు పర్సన్గా వెళ్ళి ఐటమ్స్ని కొనుగోలు చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆన్లైన్ బిజినెస్. ఈ విధంగా అనేక రకాల మార్పులకు చేర్పులకు అనుగుణంగా ఆ యొక్క పర్సన్ అనే వ్యక్తి వ్యాపారంలో చాలా మెలకువలను కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకడే అన్ని రకాల టాలెంట్లు ఉండాలి అనేది ఉండకపోవచ్చును. ఒకవేళ అలాంటిగా లేకపోతే వ్యాపారంలో కుంటుపడే పరిస్థితిలో ఉండడము జరుగుతుంది. అలా పరిగెత్తే ప్రపంచంలో అతను పాకుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. పరిగెత్తడం, నడవడం కూడా కాకుండా అలాంటి పరిస్థితి 1% కంపెనీలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా భాగస్వామ్యం పార్ట్నర్షిప్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే పార్ట్నర్స్ అనేవారు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువగా ఉంటారు. కాబట్టి అనేక రకాల నాలెడ్జ్లు అక్కడ ఒకే దగ్గర ఒకే వ్యాపారంలో పెట్టుబడిగా పెట్టడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క టాలెంట్లు, అన్ని రకాల టాలెంట్లని ఆ వ్యాపారం పైన పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి ఒక 1% కంపెనీలో అలా టాలెంట్లను ఒక వ్యక్తి తన వ్యాపారంలో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ అన్ని రకాల టాలెంట్స్ అతనికి ఉండాలి అనేది కూడా ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఇది ఒక లిమిటేషన్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ట్రేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. An OPC can be compulsorily converted into a private company or a public company if paid off share capital exceeds 50 lakhs or average sales of proceedings 3 years exceeded 2 crore. It means an OPC cannot expend its activities beyond a certain level even if there are opportunities. అతనికి ఒక థ్రెట్ అనేది ఉందన్నమాట. ఆ థ్రెట్ ఏంటిది అంటే కనీసం 3 years యొక్క ఏదైతే 2 కోట్లు దాటకుండా ఉండాల్సిందే ఉంటుంది. మరి అతనికి మంచి అవకాశాలు, ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు అతను వ్యాపారంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేనిదిగా అనిపిస్తుంది, చూడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ కంపెనీ ఎట్ ఏ టైమ్. ఇది ఒక లిమిటేషన్. ఒక వ్యక్తి 1 person can start only 1 OPC at a time. Normally people can start more than 1 companies if there are opportunities in the market.
In this case, a person cannot start more than one company, so it limits the opportunities for growth. Okay. ఏక వ్యక్తి వ్యాపారంలో కంపెనీలో ఒక వ్యక్తి అనే వ్యక్తి ఒకే కంపెనీని ప్రారంభించాలి, ఒకే కంపెనీని నడిపిస్తూ ఉండాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో చూసుకున్నట్లయితే చాలా వ్యక్తులు అనేక రకాల వ్యాపారాలను ఒకేసారి ప్రారంభిస్తున్నారు, నడిపిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సోప్స్ తయారు చేస్తున్నాడు అంటే సోప్ బాక్స్లను కూడా అదే వ్యక్తి తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అదే వ్యక్తి ఇంకా అనేక రకాలుగా దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా డిటర్జెంట్ పౌడర్ కానీ అలాంటివి అన్ని రకాల వ్యాపారాలు ఒకేసారి ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. మరి అతను కూడా ముందుగా వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంటున్నాయి. అది ఈ యొక్క ఓపీసీలో ఆ అవకాశం లేదు. ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలి, దానినే కొనసాగించాలి. దిస్ ఈజ్ ద వన్ మెయిన్ లిమిటేషన్ ఇన్ ద వన్ పర్సన్ కంపెనీ. Next, we are going to learn about advantages of one person company. What is that? Advantages of the one person company. What is the advantages? Number 1, limited liability. Okay. The liability of the person starting OPC is limited to the unpaid amount of subscription money. A sole proprietor and partners of firm avoid taking risk since their liability is unlimited and their private properties can also be used to pay business liability. These drawback of these forms of organization is overcome in OPC. ఓకే, వన్ పర్సన్ కంపెనీలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏముంది అని అంటే, ఇక సొంత వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యంలో ఉన్న లయబిలిటీ లిమిటెడ్ అంటే రుణ బాధ్యత అనేది లిమిటెడ్గా, అందులో అన్లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. కానీ ఇందులో రుణ బాధ్యత అనేది లిమిటెడ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. భాగస్వామ్యంలో అనుకుందాం, ఒక భాగస్తుని యొక్క రుణ బాధ్యత అనేది అన్లిమిటెడ్, అది అపరిమితం. ఎందుకు అంటే భాగస్వామ్యంలో వచ్చిన అప్పులను తీర్చాలి అని అనుకుంటే, ఒకవేళ వ్యాపారంలో వచ్చిన నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు భాగస్వామ్యం యొక్క ఆస్తులను అమ్మి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ అవి కూడా సరిపోని పరిస్థితులలో తన యొక్క సొంత ఆస్తులను కూడా భాగస్వామి అమ్మి ఆ యొక్క రుణమును తీర్చడానికి బాధ్యుడిగా ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అతని యొక్క బాధ్యత, రుణ బాధ్యత అనేది అపరిమితం. అలాగే సొంత వ్యాపారంలో కూడా సొంత వ్యాపారి అనే వ్యక్తి వ్యాపారంలో ఏదైనా నష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టాలను భర్తీ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు తన యొక్క వ్యాపారంలో ఉన్న ఆస్తులే కాకుండా సొంత ఆస్తులను కూడా అతను అమ్మి రుణమును తీర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సొంత వ్యాపారంలోనూ భాగస్వామ్యంలో కూడా వారి యొక్క రుణ బాధ్యత అనేది అపరిమితంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ యొక్క వన్ పర్సన్ కంపెనీలో ఇతని యొక్క రుణ బాధ్యత అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది, పరిమితంగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, perpetual success. One person company has perpetual succession like other incorporate companies. The death or incapacity of the person running these company will not wind up the business. The person whose name has been mentioned in the memorandum of association will run the company. These main advantage
ఆఫ్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ. వాట్ ఈజ్ దట్? ఒకవేళ భాగస్వామ్యము అనుకుందాం. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో భాగస్థుడు మరణిస్తే భాగస్వామ్య వ్యాపార సంస్థ రద్దు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సొంత వ్యాపారం అనుకుందాం. సొంత వ్యాపారి అనేవాడు మరణిస్తే ఆ వ్యాపారము నడిపించుకోవాలా లేదా అనేది వారి యొక్క కుటుంబం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే అది కూడా పరచుకోవడమే జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడైతే వన్ పర్సన్ కంపెనీలో మెమరాండంలో ఏదైతే అతని యొక్క పేరును మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుందో, ఒక నేమ్ని అతను ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పేరు ఎవరైతే ఉంటారో ఇతని ఇన్కెపాసిటీ ఆర్ డెత్, ఇతను నడిపించలేని పరిస్థితిలో ఉన్న మరణించిన ఈ యొక్క వన్ పర్సన్ కంపెనీని నెక్స్ట్ ఎవరి పేరును మెన్షన్ చేయడం జరిగిందో అతను ఆ కంపెనీని నడిపించడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ యొక్క కంపెనీని కంటిన్యూ చేసే అవకాశం ఇందులో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద వన్ పర్సన్ కంపెనీ. నెక్స్ట్, లెస్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్. Okay, legal formalities is less. The legal formalities and compliance obligations of OPC are less and compared on other companies. OPC is not required to hold general or extraordinary meetings. The annual report of the company can be signed by the director and not necessarily a company secretary. Similarly, some of the other formalities are also relaxed for OPC. చట్టబద్ధమైనవి కానీ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అనేటివి, చట్టబద్ధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి అనేటివి అతని యొక్క ఉద్దేశం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సెక్రటరీని నియమించుకోవడం, లాంటివన్నీ కూడా అతని ఇంట్రెస్ట్ పైననే ఆధారపడి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఎంకరేజింగ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఓకే, ఫోర్త్ వన్, ఎంకరేజింగ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. The small entrepreneurs want to start a business with less finance but are fearful of facing losses because of limited liability in small concerns. ఓకే, చిన్న వ్యాపారవేత్తలు, కొత్తగా వస్తున్న వ్యాపారవేత్తలు ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యాపారంలో అనేకమైన నష్టాలకు భయపడడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క వన్ పర్సన్ కంపెనీ అనేది వ్యాపారంలో ఈ యొక్క నష్ట భయం అనేది పరిమితమే కదా, రుణ బాధ్యత అనేది పరిమితమే. కాబట్టి వారిని ప్రోత్సహించడానికి ఈ యొక్క ఓపీసీ అనేది సహాయపడుతుంది. అలాంటి వారికి ఇది చాలా ఎలిజిబుల్ అన్నమాట. ఓపీసీ గివ్స్ ఎ ఛాన్స్ change to small entrepreneurs to start a new business without worrying about losing their personal assets in case of adverse business situations. అలాంటి నష్టభయాలను పెట్టుకొని నష్టపడితే ఎలా అనే భయం లేకుండా ఈ యొక్క ఓపీసీ ద్వారా వారు వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి ముందుకు వెళ్ళడానికి, కొత్త వ్యాపారులు రావడానికి, కొత్త విషయాలను ఆవిష్కరించడానికి, సమాజంలో కొత్త వాటిని ప్రవేశపెట్టడానికి ఈ యొక్క కొత్త వ్యాపారస్తులకు ఇదొక స్టేజ్ లాగా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, ఏ వన్ పర్సన్ కంపెనీ కెన్ బి స్టార్టెడ్ స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. చిన్న పెట్టుబడులతో కూడా ఈ యొక్క వ్యాపారాలని ప్రారంభించి నడిపించుకునే అవకాశం కూడా ఇందులో ఉంది. ఇక లాస్ట్ వన్, జనరేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్.
Okay, OPC generates employment in two ways. It gives self-employment to the person starting this company, and it also generates employment for some more persons, since many persons are required for assistance in business. This is the main advantages of in OPC. What is that? సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. వాట్ ఈజ్ దట్? సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఈ రోజుల్లో ఎంతోమంది పీజీలు, డిగ్రీలు, తర్వాత పిహెచ్డీలు చేసిన వారు కూడా ఎలాంటి ఉద్యోగం కోసం వెయిట్ చేసుకుంటూనే వారి యొక్క కాలాన్ని కాలయాపన చేస్తూనే ఉంటున్నారే కానీ స్వతహాగా స్వంతంగా ఏదైనా ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తాము అనే ఆలోచన తెచ్చుకోవడం చాలా బాగుంటుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఇలా చిన్న పెట్టుబడి మొత్తాలతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించుకొని తన యొక్క ఉద్యోగంను అతను చేస్తూ ఇతరులకు కూడా ఎంప్లాయీస్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఇది ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. జనరేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉద్యోగితను పెంపొందింపజేసే విధంగా ఉంటుంది. అనేకమైన నిరుద్యోగులు లేకుండా ఇలాంటి విధానాలైన వ్యాపారాలు ఎంతగానో దోహదపడుతున్నాయి సమాజంలో. కాబట్టి ఇలాంటి 1% కంపెనీని ప్రారంభించుకొని ముందుగా వెళ్ళి ఒక కొత్త విధానాన్ని సమాజంలోనికి తీసుకొచ్చి సమాజంలో ఉన్న వారికి సహాయపడుతూ వ్యాపారంలో మెలకువలను నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం చాలా మంచిదిగా ఉంటుంది. అదే విధంగా మరొకసారి మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. వన్స్ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ 1% కంపెనీ. వాట్ ఈజ్ దట్ మీనింగ్? Section 262 of the Companies Act 2013 states 1% company means a company which has only one person as a member. ఎవరైతే ఒకే వ్యక్తి డైరెక్టర్గా ఉంటాడు, ఒకే వ్యక్తి వ్యాపారవేత్తగా ఉంటాడు, ఒకే వ్యక్తి షేర్ హోల్డర్గా ఉంటాడు, ఒకే వ్యక్తి ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తిగా ఉండి వ్యాపారాన్ని కొనసాగించుకునే విధానాన్నే 1% కంపెనీగా మనము చూడడం జరుగుతుంది. 1% కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమిటి? స్టెప్స్. ముందు ఏ విధంగా ప్రారంభించాలి అంటే ముందు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ కోసం అప్లై చేయాలి. తర్వాత డైరెక్టర్ ఇండికేషన్ నంబర్ తెప్పించుకోవాలి. తర్వాత నేమ్ని అతను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక మంచి పేరుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ పేరు ఏ విధంగా ఉండాలి? ఇంతకుముందు ఎవరికి ఆ కంపెనీ పేరు ఉండేనదిగా ఉండకూడదు. వేరే కొత్తగా చూడగానే వినగానే బాగుంది పేరు అని చెప్పేసి అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా ఆ యొక్క పేరును కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే కంపెనీ యొక్క పేరు చివరన ఏమని ఉండాలి అని చూసాం మనం. వాట్ ఈజ్ ఇన్ బ్రాకెట్ బిలో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. వాట్ ఈజ్ దట్? 1% కంపెనీ ఓపీసీ అని ఇన్ బ్రాకెట్లో పేరు ఏదైతే పెట్టడం జరుగుతుందో ఆ యొక్క పేరు చివరన ఇన్ బ్రాకెట్లో ఓపీసీ అనేది ఉండాలి. లిమిటెడ్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఏ విధంగానైతే మనకు ఇంతకుముందు చూసుకున్న పబ్లిక్ కంపెనీకి, ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా పేరు చివరన ఇక్కడ కూడా ఓపీసీ అనేది ఉండాలి. కంపల్సరిగా మినిమం షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి, ఎంతతో స్టార్ట్ చేయవచ్చును మరి వ్యాపారాన్ని అని గనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే 1,00,000 రూపాయలతో ప్రారంభించుకోవచ్చును. సొంత వ్యాపారంలో లాగానే ఇందులో అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఉన్నట్టుగా అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కంపెనీకి ఉన్న సర్వ అవకాశాలు ఇందులో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, సొంత వ్యాపారంలో ఉన్నట్టుగా అపరిమిత రుణ బాధ్యత ఇందులో లేదు. భాగస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి కదా అపరిమిత రుణ బాధ్యత ఇందులో లేదు, పరిమిత రుణ బాధ్యత. కాబట్టి ఈ పరిమిత రుణ బాధ్యత ఉన్నది కాబట్టి చాలా వరకు ఇప్పుడు న్యూగా ఉన్న ఈ జనరేషన్ ఈ యొక్క కంపెనీ 1% కంపెనీని ప్రారంభించుకోవడం ఉత్తమమనిగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కూడా ఇందులో మనం చూడడం జరుగుతుంది. రిస్క్ అనేది తక్కువగా ఉంది. తర్వాత ఈ యొక్క లయబిలిటీ అనేది కూడా లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఇందులో లాస్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉండదు, భయం అనేది కూడా ఎక్కువ లేదు. ఎందుకంటే లాస్ అయితే మరి ఏ విధంగా అని చెప్పేసి అలాంటి భయాలు కూడా ఏమీ లేదు. కాబట్టి సో మీకు అందరికి అర్థమైందేనే అని అనుకుంటున్నాను 1% కంపెనీ గురించి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.